بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Barcha alemlerini yoktan var etip, terbiyelep, rızıklandırıp, itüşü Rabbimizge barcha maqtovlar. Hem özümüzün kimçiliklerimizden, özümüzün hatalarımızdan, Allah Teala'dan afu soruyoruz. Tövbeler kılabız. Hem özümüzün naşar niyetlerimizden, naşar işlerimizden Allah Teala'ga sığınabız. Hem kimni Allah Teala adaştırsa, hem onu bir kimde hak yola kundirilmez. Kimni Allah Teala hak yola kundirse, onu bir kimde adaştırılmaz. Hem şehadet biremen, şunlukta gıybet kılırday vakıflı zat yok. Mağar Allah özüne. Ol bir özüne ona bir dinleşlikler yok. Onun işlerinde de, onun isim sıfatlarında da, hem onun gıybetinde de. Hem şehadet birem şunlukta Muhammed diyen kişi, ol Allah Teala'nın süykülü Peygamberi Resulü. Hem biz Müslüman olarak şu kelimeni eytəbiz, hem her vaxtda qabatlıyız, hem turmuşta kullanırga bik tırışabız. Hatta bizim soңғы turmuşumuz, soңғы suluşlarımız şu iman kelimesi bilen bitsinge. Şu iman kelimesinin yartısı Muhammed Resulullah. Muhammed ol Allah Teala inşisi. Allah Teala Muhammed diyen kişini güzellik kişilikке, özünün sözleri kişilikке jitkiri üçünge. Hem Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu vazifanı, bu emanetini ütledi. Hem Allah Teala özü jidi katkuk üstünden şehadet bir beyte şımlıkta bugün ben sizin dininizi tuturdum. El-yevme akmeltu lekum dinakum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekum İslam dine. Bugün ben sizin dinini tuturdum. Hem özümün nimetimini tuturup bitirdim. Yani İslam dinin nimeti dolu bitti. Birinin üstüge de muhtaç değil. Bütün kişilikni dünyada hem ahirette bahalli itatirgan barcha hükümler bilen indi Kur'an hem Peygamberimiz hadisleri. Barcha bir bar bahalli buluşunga. Hem İslam dini bilenler izamın deyip Allah Teala şehadet verip eyte. Hem şu şehadetimiz Muhammed Resulullah ol hadis yüzüne tügül deyip eyttik. Onu eyti şu kişi Muhammed Resulullah onun üstüne yüklenilen kaybir vazifalar. Hem şu vazifaların kaybirlerini biz iske düşürgen idik. Hem kaybirlerini daha iske düşürüp gitti gele. Hem şu haklardan bizim üstümüzge yüklenen duran haklardan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat düşürü. Allah Teala eyte: "Ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima." Ey iman getirmiş bendeler, siz de Peygamberge salavatlar eytiniz, hem ona selamlar eytiniz. Sallimu teslima. Allah Teala'nın salavatı, biz bunu başka orunlara da bunu iske düşürdük. Allah'ın salavatı ol maqtav. Eğer de Allah Teala birer zatına salavat eyteyken, ol Peygamberge bulsun mu? Ol başka Müslümanlarga bulsun mu? Bir zatka salavat eyteyken, ol onu maqtı digenine mananı getire. Allah Teala onu maqtı ferişteler karşında. Allah Teala onu maqtı. Feriştelerin salavatı nişiksin? Feriştelerin salavatları, onlar istiğfar soruyorlar. Onlar rahmet soruyorlar Allah Teala'dan. Kişilerin salavatı nişik? Kişilerin salavatı ol Allah Teala'dan dua soruyoruz. Ey Rabbim, maqta şu zatını.
Ни өчен моны мин кабатлап киттем? Чөнки күп ишетәбез бу сүзне, әйдә салават төшерәбез, әйдә салават әйтәбез. Ә нинди мәгънәсе аның салаватның мәгънәсе ничек? Һәм бу әйткә дә без карасак, Пәйгамбәребезгә 3 зат салават әйтә. Беренче Аллаһ Тәгалә, фәрештәләр һәм мөмин мөселманнар. Аллаһның салаваты ул мактау. Фәрештәләрнең салаваты ул истигъфар сорау. Рәхмәт сорау Аллаһ Тәгаләдән. Кешеләрнең, мөминнәрнең салаваты ул дуга. Biz сорыйбыз, и Раббым, Пәйгамбәрне макта. Шуңа без кашан салават әйтәбез икән, саллаллаһу алейхи ва саллям, саллаллаһу алейхи, и Раббым, аны макта. Аны матур сыйфатлар белән искә төшереп макта. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да моның турында безгә хәбәр бирә. Салават турында, ничек бу Муслим җинтында килә, Пәйгамбәрбез әйтә, кемдә кем миңа бер тапкыр салават әйтә икән, Аллаһ Тәгаләгә 10 мәртәбә салават әйтә. Шулай итеп, салават төшерү бу безнең өстебездә булган хаклардан. Чөнки Аллаһ Тәгалә моны әмер итеп әйтә. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә һәм аның фәрештәләре салават әйтсә, бигрәк тә бу безгә кагыла. Һәм безгә кагылганга күрә дә Аллаһ Тәгалә әмер итеп әйтә. Сез дә төшерегез аңа салаватлар, сез дә әйтегез аңа салаватлар. Һәм салават төшерү әлбәттә аның хәерлеге сиңа да кайта. Бәлкем сиңа 10 мәртәбә арттырып кайта сиңа аның әҗер савабы. Пәйгамбәрбез әйтә, кемдә кем миңа салават әйтә икән, Аллаһ Тәгаләгә 10-ны әйтә. Һәм тагы Әхмәд һәм Абу Дауд сүннәт җинтагында килә. Шәйх Мугил һәм Шәйх Албани рахмәллаһ үзләре китапларында китерәләр, сахихка чыгаралар, дөрескә чыгаралар бу хадисне. Пәйгамбәрбез әйтә, үзегезнең өйләрегезне каберлеккә әйләндермәгез. Ла таҗалу буютакум кубура. Үзегезнең өйләрегезне зияратка, каберлеккә әйләндермәгез. Ва ла таҗалу кабри айда. Һәм минем каберемне һәр вакытта да әйләнеп кайта торган урын итеп алмагыз. Яни минем каберемә җыелып Аллаһка гыйбат кыла торган урын итеп алмагыз. Дуа кыла торган урын итеп алмагыз. Салават әйтә торган урын итеп алмагыз. Уссаллу алейя. Һәм миңа салаватлар төшерегез. Фа инна салатакум таблугуни хайсума кунтум. Чөнки сезнең салаватларыгыз сез кайда гына булмасагыз да, сезнең салаватларыгыз миңа җитә. Бу хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, Пәйгамбәргә салават төшерү өчен аның каберенә бара кирәк түгел. Хаҗәте дә юк анда алай бару. Кайда гына булма, җир шарының нинди пишмагында булма, әгәр дә Пәйгамбәрбезгә салават әйтсәң, саллаллаһу алейхи ва саллям, яки Ибраһимия салаватны әйтсәң, Аллаһумма салли аля Мухаммад ва аля Мухаммад, кама саллайта аля Ибраһим ва аля али Ибраһим, иннaka хамидун маҗид. Җик без аны һәр намазда әйтәбез ул салаватны. Ошо салаватларны әйтсәк, Пәйгамбәрбезгә синең әйткән салаватың ирешә. Яни Аллаһ Тәгалә җиткерә синең салаватыңны Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямга. Һәм әлбәттә моның турында хәдисләр күптән күп. Һәм бу хәдисләр башта күрсәтә, безнең үстебездә хак булып тора. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга салават төшерү кирәк. Күпме ул безгә хәерле эшләде. Күпме ул безнең өчен тырышты. Күпме ул безнең өчен шигүләр яки авырлыклар күрде. Пәйгамбәрнең өммәте Аллаһның сүзләре ирешсен, хәерлектә булсыннар, җәннәттә булсыннар. Һәм син дә җавап кайтарып, аңа хәерлек эшлә. Һәм шушы хәерлекләрдән, шушы хәерлекләрнең берсе Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга салават төшерү. Шайтып син изгелеккә изгелек җавап китерә торган буласың. Аннан соң Пәйгамбәрбезнең хакларыннан безнең өстебездә ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нинди генә хөкемнәр белән килмәсен, ул хөкемнәр белән хөкем кылу ваҗиб. Һәм ул хөкемнәр белән риза булу кирәк. Бер дә каршы килергә кирәк түгел. Чөнки Пәйгамбәр бер кашан да үзеннән бер хөкемдә уйлап тапмады. Ул хөкемнәр барчасы да Аллаһның хөкемнәре.
Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә моның турында: "Фәин таназаътум фи шайъин фаруддуһу ила Аллаһи ва расул, ин кунтум ту'минуна биллаһи вал йавмил ахир, залика хайру ва ахсану таъвила." Әгәр дә сез бер-берегез арагызда тарткалашсагыз, яки бер мәсьәләдә нинди генә мәсьәлә булмасын, әгәр дә бер-берегезгә килешмәсәгез, бу вакытта ни эшләргә соң? Бу вакытта кайтарыгыз Аллаһның китабына һәм пәйгамбәребезнең сөннәтенә. Кайтарыгыз пәйгамбәребезгә. Әлбәттә, сахабалар заманында сахабалар җыелышып пәйгамбәребезгә бара торган булганнар. Әмма һәр пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ул вафат, ул кабрдә, ләкин аның гыйлеме калды, аның сөннәте калды. Шайтыр без пәйгамбәребезнең сөннәтен ачып карыйбыз, аның хәдисләрен актарабыз. Әгәр дә сез Аллаһка һәм кыямәт көненә иман китерсәгез, менә бу сүзгә игътибар итик әле. Әгәр дә сез Аллаһ Тәгаләгә һәм кыямәт көненә иман китерсәгез, монда Аллаһ Тәгалә күрсәтеп тора. Әгәр дә кеше Аллаһка һәм кыямәт көненә иман китерми икән, яки бик әз иман китерә икән, иман китерү бик тә көчсез, кешеләр белән бәхәсләшкәндә ул Коръәнгә һәм хәдискә кайтмый. Бу аят ишаратлап күрсәтә. Һәм бу куркытырга тиеш шул кешеләрне, әгәр дә бәхәс вакытында, әгәр дә алар Аллаһның китабына һәм пәйгамбәребез сүзенә кайтмасалар, яратмасалар ул дәлилләрне, ширкансалар, качсалар, ирак булсалар. Чөнки бу галәмәт Аллаһка һәм кыямәт көненә ышанмау. Чөнки монда Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кайтыгыз Аллаһка һәм аның Расулына, әгәр дә сез Аллаһка һәм ахирәткә ышанасыз икән." Әмма ләкин әгәр дә кем Аллаһка һәм ахирәткә ышанмый икән, ул кафирләр әйме? Алар бар дип тә белмиләр Коръәнне һәм хәдисне. Син сөйлә, аларга юк. Һәм әгәр дә кешенең иманы көчсез икән Аллаһка һәм кыямәт көненә, ул шулай салкын карый Аллаһның хөкемнәренә һәм пәйгамбәребезнең әйткән сүзләренә. Залика хайр, бу сезнең өчен хәерле. Әгәр дә бәхәсләшкән вакытыгызда Коръәнгә һәм хәдискә әйләнеп кайта торган булсагыз, вакытны тәүилә һәм иң яхшы тәфсир, иң яхшы юл шушы. Әгәр дә пәйгамбәрбез өммәте бергәләшеп бер юлга басасылар килсә, бердән буласылар килсә, менә әйтә, ахсаны тәүилә шушы иң яхшы юл. Иң яхшы аңлатма, иң яхшы юл шушы. Bütün ихтилафлардан чыгара торган, мусламаннарның арасын дуслаштыра торган иң яхшы юл Аллаһның китабына, пәйгамбәребезнең хәдисенә әйләнеп кайту. Бетте. Бернинди дә башка юл кирәк түгел. Чөнки башка юллар барчасы киресенчә Аллаһның сүзеннән, пәйгамбәребезнең хәдисеннән аера. Әгәр дә аннан аера икән, инде мусламан арасында аера. Аллаһ Тәгалә әйтә тагы: "Фәләу раббика ла ю'минуна хатта юхаккимука фима шаҗара бәйнәһум." Фәләу раббика, синең Раббың белән ант итәмен. Моны Аллаһ Тәгалә әйтә. Эй Аллаһның чисе, синең Раббың белән ант итәмен, ягъни Аллаһ белән ант итәмен. Алар иман китермәячәкләр. Яки алар иманнары тулы булмаячаклар. Хәтта аларның арасында булган аңлашылмаучанлыкны, яки аларның арасында булган ихтилафны синең хөкемеңә кайтарганчы. Менә синең хөкемеңә кайтарганчы, менә әгәр алар бер-бирләре арасында аңлашылмаган нәрсәләр килеп чыга икән, һәм шушы бәхәсне синең сүзеңә кайтарганчы, әле алар иман китермәделәр дип Аллаһ Тәгалә әйтә. Сумма ла яҗиду фи анфусихим хараҗа. Алайна түгел. Бәлкем Аллаһ Тәгалә өстен һәм аларның йөрәкләрендә бернинди дә кыенсыну калмаячак. Кайчан аларны пәйгамбәребезнең юлына кайтаргач, менә пәйгамбәребезнең хөкеме шушындый дип, пәйгамбәребезнең хөкемен күрсәткәч, аларның йөрәкләрендә әз генә дә, шүт кенә дә кыенсыну калырга тиеш түгел. Ягъни ризасызлык булырга тиеш түгел. Менә шунда гына, әгәр дә инде алар тулы ризалык белән
кабул итәләр икән синең хөкемнәреңне, менә шул вакытта гына аларның тулы иман белән иман китерә торган булачаклар. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Шайтырып, син хөкем кылганнан соң, аларның йөрәкләренә бер ни кыенсылык калмаганчы һәм тулы буйсыну белән буйсынганчы, алар сиңа, алар иман китермәделәр. Бу да Аллаһ Тәгаләнең аятлары, бу Аллаһ Тәгаләнең сүзләре безгә карата. Шуның өчен бу бик тә мөһим мәсьәлә, кардәшләрем. Пәйгамбәребезгә буйсыну бик кирәк. Пәйгамбәрнең хөкемнәренә баш ию, пәйгамбәребез килгән сөннәт белән хадисләренә баш ию, аны кабул итү, аны йөрәгең белән риза булу бик мөһим, кардәшләр. Әмма аңа каршы килү бик аяныч, кардәшләр. Һәм ничек галимнәр әйтәләр, пәйгамбәребезгә, гомумән шариәткә буйсыну ул игътикад белән булу мөмкин, һәм гамәлең белән булу мөмкин. Һәм кемдә кем игътикад белән, игътикад нәрсә ул? Йөрәгең белән. Йөрәгең белән әгәр дә син буйсынмасаң, йөрәгең белән әгәр дә син риза булмасаң, мондай да гомумән кеше мөселман булмый. Кайчан пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям килде икән ислам дине белән, килде икән 5 вакыт намаз белән, килде икән шундый сөннәтләр белән, һәм кемдә кем риза булмый, юк, мин риза түгел, юк, пәйгамбәребез дөрес эшләмәгән, юк, пәйгамбәребез, юк, бу була торган әйбер түгел, юк, һәм каршы килә, моны кабул итми, моңа риза булмый, юк, бу минем өчен түгел дип әйтә. Әнә бу мәчеттә булган картларга гына риза булмый, кабул итми, буйсынмый йөрәге белән. Бу әлбәттә гомумән бу инде ислам диненнән чыккан кеше, чөнки ул Аллаһ белән килешми. Әмма икенчесе, гамәлең белән килешмәүлек, ул синең көчсезлегең белән анса. Ул әйтә, 5 вакыт намаз бар, һәм шундый хөкемнәр бар. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям булай әйткән, пәйгамбәребез булай эшләгән, ышанам, ул шулай дөрес. Ләкин менә аннан соң, яки дөньяга авышу сәбәпле, яки дәрәҗәдән аерыласы килми, яки мал-мөлкәттән аерыласы килми, яки аны дәрәҗәсеннән төшерәчәкләр дип куркып, пәйгамбәребезнең кайбер сөннәтен, пәйгамбәребезнең кайбер сөннәт эшләрен калдыра. Әлбәттә, сөннәт эшләре дигәч, монда сүз бармый. Эшләсәң әҗр савап, эшләмәсә гынах. Аны турында сүз бармый. Кайчан без әйтәбез икән, пәйгамбәребез сөннәте бу пәйгамбәребезнең юлы. Пәйгамбәребезнең юлы. Шуңа сөннәт, шариәтебездә сөннәт нәрсә ул? Ул пәйгамбәребезнең юлы. Анда фарызлар да керә, анда сөннәтләр дә керә. Һәм аерма юк, син фарызны инкар итәсеңме, әллә сөннәтне инкар итәсеңме? Күрәсеңме? Син мыснада буйсынырга кирәк, мыснада буйсынырга кирәк. Әлбәттә, әгәр син фарызны гамәлең белән буйсынмасаң, үзеңә гынах аласың. Әмма ләкин әгәр сөннәткә буйсынмасаң, үзеңә кимчелек китерәсең. Моны айыру кирәк, кардәшләр, моны айырга кирәк. Чөнки буйсыну йөрәгең белән, фарызына да, сөннәтенә дә буйсынырга тиешсең. Гамәлең белән буйсынмаулык, әгәр син фарыз гамәлдә буйсынмыйс икән, аңа гынах аласың. Әмма әгәр дә сөннәт гамәлгә, мустахаб дип әйтик инде, мустахаб гамәлгә буйсынмасаң, анда үзеңә кимчелек китерәсең, үзеңә кимчелек китерәсең. Үзеңә зур кимчелек китерәсең. Үзеңнең гыйбәтләреңдә, үзеңнең тормышыңда. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва юти'иллаху расула фақад фаза фawzan 'азима." Кемдә кем Аллаһ Тәгаләгә һәм аның расулына буйсынса, инде ул зур җиңү белән җиңде. Менә кардәшләрем, шушы юл инде сиңа. Әгәр дә бу тормышта һәм ахирәттә җиңәсең килсә, бел, иң яхшы юл пәйгамбәр юлы. Иң яхшы сүз Аллаһ сүзе. Иң начар эшләр ул уйлап табылган эшләр. Иң начар эшләр пәйгамбәребезнең юлына, сөннәтенә каршы була торган эшләр. Ничек бу сүзләр пәйгамбәребезнең хадисләренә чыга. Тәгалә әйтә: "Ва ин тути'уһу тахтаду, ва ма 'аля ар-расули илля ал-балагъул мубин." Әгәр сез расулга буйсынсагыз, ул килгән хөкемнәр белән риза булып, йөрәгегез белән дә һәм гамәлегез белән дә буйсынасыз икән, тахтаду, менә шул вакытта гына сез туры юлда булачаксыз,
һәм Расулга йөкләнмәде иллә ма җиткерүлек кенә. Җиткерүлек яни пәйгамбәргә йөкләнде җиткерү. Ләкин пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи берсендә көчләми, мәҗбүр итә алмый беркемне дә аның диненә керергә яки аның диненнән барырга, аның юлыннан барырга бу пәйгамбәргә йөкләнмәде, кешеләрне мәҗбүрләргә, кешеләрне көчләргә һәм кешеләргә ләгънәт укырга һәм. Әмма Расулның вазифасы булды шул кешеләргә җиткерү. Әгәр дә кеше кабул итә икән, үзенә хәерле. Әгәр дә кабул итми икән, үзенә начар. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Я юхаллазина аману ати'у Аллаһ ва ати'у ар-расул ва ла тубтилу аъмалакум." Иман китерүче бәндәләр, Аллаһ Тәгаләгә буйсыныгыз һәм Расулга буйсыныгыз һәм үзләрегезнең гамәлләрегезне юкка чыгармагыз. Игътибар итегез, үзегезнең гамәлләрегезне юкка чыгармагыз. Ягъни булган гамәлләрегезне юкка чыгармагыз. Ул ничек? Аллаһның сүзенә һәм пәйгамбәребезнең сүзенә каршы килүлек белән, алар белән килешмәүлек белән. Бик тә куркыта торган аятьләр. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akıbatu lil muttaqin. Ve la udvana illa alel zalimin. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Həmçə ul Peyğəmbərimizin hədisindən kilə ən xeyirli söz ul Allah sözü. Ən xeyirli yol ul Peyğəmbərimizin yolu. Həm ən naşar işlər ul uylab tapılğanları, həm hər uylab tapılğan ol bid'atlar, həm hər bid'at ol otda, həm hər bir bid'at ol adaşuda, həm hər bir adaşı otda. Həm şuna da qardaşlar saqlanıq. Peyğəmbərimizin sözünə qarşı kilüdə, Peyğəmbərimizin sünnətinə qarşı kilüdə bir tasaq bulıq. Min mərtəbə uylıq. Əgər də bizə yetkərələrkən Peyğəmbərimizin hədisin, ona qarşı kilüdə, onunla riza bulmaqda min mərtəbə uylıq, min mərtəbə tikşirik. Bu hadis dürüst mü, dürüst değil mi? Əgər dürüst ikən, bunda sən bir şarada qalmayın. İllə mərtəbə. Çünki o ayətləri cəma oxuduq. Mümin kişiyə bir nişara yox. Əgər də Allah'ın sözünü, Peyğəmbərin sözünü iştəykən, illə mər buysunluğuna. Əgər də buysunmayıkən, eni özünəğına xılatırğan bula. Həm qiyamət gündə ürkünə tıran xəllərgə var jitə. Nişik Allah tələydə, o yawma yaqudu zalimu alə yədəyhi. Qiyamət günündə zalim kişi, zulmluk getirən kişi özünə, özünün qulların tişləyişək. Qulların tişli eytəşək. Yaqulu ya leytən ittəxaltı ma'ar-rasul səbilə. Qoyğım mənə, niksin min Peyğəmbər bilən yolda barmadım. Peyğəmbər bilən birgə barmadım. Niksin min Peyğəmbərinin yolun, Rasulunun yolun özümə yol itib almadım. Bik də ökünüb özünün barmaqların, qulların tişli şuru sözünü eytəşək qiyamətində. Ya veylətə leytəni ləm ətəxiz fulanən xalilə. Qoyğım mənə, falan kişini dost edib almağan bulsam idi. Çünki bu kişi Peyğəmbərimizin yolunu qaldırıb, sahabələrini qaldırıb, kafirlərini dostlar edib alıb, kafirlərini dost edib alıb Allah bilən buldu. Buzuq kişilərini dost edib alıb Allah bilən buldu. Laqad addallani ani zikri ba'da iz ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khazula. Həm şuşu kişi ol məni adaşdırdı zikirdən. Kur'an'dan hem Peygamberin hadislerden ayırdı, adaştırdı, ikinci yakla alıp vardı. Evet mina kildi bit o sözler. Ayetler de kildi. Peygamberimiz hadisleri de kildi. Şuşuz, Kur'an hem hadisleri işitip, şuşu benim dostum, beni adaştırdı Allah'ın ayetlerinden, Peygamberimizin sözlerinden. Hemsinin da şeytan kişini her bağıtta kaldırıp gidişi buldu. Mənə bu kişi qiyamət gündə bir qat ökünəşək, həm bir özü qalaşaq, özü dost tutqan kişiləri bu turmuşda, ahirətdə birisi də onun qırında bulmayacaq. Çünki hər bir dost bir-birisindən qaşatırğan bulaşaq. Çünki o dostlar bir-birisinin naşarlıqqa ündəgəş, naşarlıqqa şaqırğaş, tege dostunun günahısının ölüşü bunda da var. Çünki onlar bir-birisindən günahqa şaqırdılar, günahqa bir-birisindən şaqırğaş,
Һәр берсенең өлешенең гөнаһысы бер-берсендә бар. Һәм шуңа да алар бер-берсенә кушачаклар, бер-берсенә очрашырга теләмәсләр, чөнки аның дусты әйтәчәк кыямәттә: "Син мине адаштырдың, син мине шушындый хәлгә җиткердең. Менә син минем гөнаһларым сиңа булсын", һәм ләгънәт кылачак, аңа бик тә ачулы булачак. Шушындый хәлләр булмасын өчен алар бер-берсенә каша торган булачаклар, бер-берсеннән ерак була торган булачаклар. Илләл муттакин, мөэминнәр генә алар дуслар булачак дөньяда һәм ахирәттә. Ахирәттә мөэмин мөселманнар бер-берсен күреп, шатланышып, бергә булырлар һәм бергә җәннәткә керә торган булачаклар. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әйюхәлләзина аману, истаҗибу лиллаһи ва лир-расули иза даъакум лима юхийкум". Эй иман китерүче бәндәләр, җавап бирегез Аллаһ Тәгаләгә һәм җавап бирегез пәйгамбәргә, әгәр дә алар сезне җанландыра торган әйбергә чакырсалар. Әлбәттә, Аллаһның һәм Расулының барча бөтен чакырган әйберсе, ул безне җанландыра, ул безне исәнләтә һәм ул безне җәһәннәмнән исән калдыра торган сүзләр. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Җавап бирегез шулай булгач". Җавап бирегез ничек? Ул аятларын хәйсән ишеткәч, син шул вакытта башыңны иеп әйтәсең: "Ишеттем һәм буйсындым". Һәм кыямәт көндә нәкъ шуның турында сорау алып барачак, Аллаһ Тәгалә сорайчак: "Умәзә аҗибтум мурсалин". Кыямәт көндә сорау булачак кешеләрдән: "Сез нәрсә җавап бирдегез пәйгамбәрләргә, расулләргә?" Ләкин Аллаһ Тәгалә сорамаячак: "Син нәрсә җавап бирдең? Буйсындыңмы, буйсынмадыңмы беренче хәзрәткә, имамга, мәзһәбкә һәм башка затларга?" Ләкин Аллаһ Тәгалә сораячак: "Нәрсә җавап бирдегез минем пәйгамбәрләргә, минем расулләргә?" Әлбәттә, бу кадәшләрем бик мөһим мәсьәлә. Бу мәсьәләдә игътибар булырга кирәк безгә. Үзебезнең тормышларыбызны әрәм-шәрәм итмик, күп әҗр саваплардан үзебезне мәхрүм итмик. Бәгъзи бер кешеләр бер хәзрәтнең яки бер галимнең яки бер мәзһәбнең яки бер имамга ияреп, сукыр иярүлек белән иярә, бер аятны да тыңламый, бер пәйгамбәрнең сүзен тыңламый, менә безнең юлда шушындый, безнең мәзһәбтә шушындый, безнең хәзрәтебез шулай әйткән, һәм шулай торып бара. Һәм мондый кешеләр әлбәттә бик тә куркыныч хәлдә. Беренчедән, икенчедән бик күп хәйрлекләрдән мәхрүм кала бу кеше. Нишебезнең ул хәдисләр белән? Нишексең ул хәдисләр белән? Күпме хәдисләр килә? Мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям менә бер мисалны китерергә була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям фарыз намаздан соң зикр әйткән. 33 мәртәбә Субханаллах, 33 тапкыр Аллаһу акбар, 33 тапкыр Әлхәмдүлилләһ. Һәм аның турында хәдисләр күптән күп. Һәм шулардан Әбу Умама әл-Бахилидән килә, бу хәдисне Шәйх Албани сахиха чыгара, Шәйх Мубил Хәсәнгә чыгара. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Кемдә кем аятел курсине укый икән һәр бер намаздан соң, фи дубри кулли салат" дигән хәдистә. Һәр бер намаздан соң кемдә кем аятел курси укый икән, бу кешенең җәннәткә кергә бер нәрсә дә кылмаучы аламый. Илля мәгәр үлем генә. Bu An-Nasai bu хәдисне тапшыра. Шулай Уқбат ибн Амир радиллаһу анһу сахаби Абу Дауд сөннәт тагында хәдис җиткерә, Шәйх Албани бу хәдисне сахиха чыгара. Ул әйтә: "Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям миңа әмр итте, приказ итте, әмр итте һәр бер намаз артыннан соң Фәлак белән Нас сүрәсен укырга." Тагы Ничек Муслим сөннәт җыентыгында килә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямгә киләләр фақир сахабилар. Һәм әйтәләр: "Я Расулаллаһ, бай булган кардәшләр безне узып киттеләр. Алар садака кылалар, алар тагы шундый хәйрлекләр эшләр. Безне узып киттеләр. Безнең дә шундый әҗр саваплы буласы килә." Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Ярады, күрәсезме, Пәйгамбәрбезнең йомшаклыгы, һәр вакытта да мөселманнарны юатырга теләде, һәм юллар эзләде аларны юатуда. Һәм әйтә: Ярады, мин сезгә бер зикерне өйрәтәм ди. Әгәр дә ул зикерне эшләсәгез, сезне узып киткәннәрне сез аларны узып китәчәксез. Һәм үзегезнең артыннан аларны калдырачаксыз. Илля мәр сезнең кебек ул зикерне әйтсәләр генә инде тигезләшәсез.
Şuşu meselede. Ondan so'ng aytdi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, siz har bir namozdan so'ng, ko'rdingmi, dubur kulli solah, har bir namozdan so'ng 33 martaba subhanalloh, 33 martaba alhamdulillah, 33 martaba Allohu akbar deb aytasiz. Ko'rdikmi? Hamandan so'ng Buxoriy Muslim sunnat jiyintig'idagilar, Mughira ibn Shu'badan kelar. U sahabiy aytadi, shunday Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har bir bunda endi tayinlab aytadi, oshiqlab aytadi, har bir farz namozdan so'ng kullu salatin maktuba, maktub yozilib qo'yilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har bir farz namozdan so'ng shu zikrni aytib turgan bo'lgan. La ilaha illalloh wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allohumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'ti lima mana'at wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Shu zikrni aytib turgan bo'lgan. Ya'ni sahobalar ko'rganlar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning nechik zikr aytdi, nechik namoz o'qidi, ham ularning jitkiruvi Payg'ambarimizning namoz o'qishi shunday bo'ldi. Ondan so'ng nechik Tirmizi sunnat jiyintig'idagilar Abu Umamedan kelar radhiyallohu anhudan Payg'ambarimizga so'rov berdilar. Ey Allohning elchisi, ey Allohning elchisi, eng yaxshi duo nindi ham qachon aytilar? Ya'ni javob qaytariladigan duo qachon deb so'radilar Payg'ambarimizdan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi, u tunning eng qorong'i ulushida. Tunning qorong'i ulushida, boshqa hadislarda u tunning 3-ulushida. Oxirgi tungi ulushida. Ondan so'ng har bir yozilib qo'yilgan namozlar ortidan so'ng duo qilib, har bir yozilib qo'yilgan duburus salavatil maktubat Payg'ambarimiz aytadi, har bir yozilib qo'yilgan namoz ortida duo qilib, zikr aytib, bu hadisni At-Tirmizi rahimahulloh Hasanga sharh, Shayx Albani rahimahulloh o'zining sahih Tirmizi sunnat jiyintig'ida isga tushiradi. Ham bunday hadislar ko'pdan ko'p qarashlarim. Ko'p hadislar kelar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam isga tushira, xabar bera, har bir namozdan so'ng. Albatta bu har bir namoz nindi, har bir namozdan so'ng sunnatmi yoki farzmi? Agar siz sunnat deb aytadilar ekan, bunda har bir sunnat sayin bu zikrlarimiz aytmaymiz. Ham onun farzdan so'ng bo'luvini biz Buxoriy Muslim sunnat jiyintig'ida da ham tag'ib birinchi hadisda biz o'qidik. Payg'ambarimizning ishidan ham so'zidan u farz namoz turasi bor. Nechik mana turda g'olimlar bu hadislarga anlatma yozganda shunday so'zni aytadilar. Ham Ibn Baz rahimahulloh anlata, namozdan so'ng namoz oxirinda bo'lgan zikrlar nechik ma'nosi kelar. Nini ma'nosi ol dubrus solah, namoz oxiri degan so'z nechik anlarga kerak sanani. Hamayta Ibn Baz rahimahulloh namoz oxirinda bo'lgan zikrlar u ikki turli bo'ladi. Birsi salamga xatli, ikkinchisi salamdan so'ng to'p-to'g'ri. Salamga xatli onda endi bizning bor hadislar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Muaz bin Jabalga da nasihatni aytdi. Ey Muaz, men seni yaratgan bir qachon qoldirma, shunday duoni. Allohumma a'inni ala zikri va shukri va husni ibadatik. Ondan so'ng Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namoz oxirida qoldirmagan u duoni, u jahannamdan, qabr fitnasining g'azobidan saqlovni so'ragan, Dajjalning fitnasidan so'ragan. Ham boshqa bir hadislar, u hadislar ko'rsatadi bu salamga xatli bo'lgan. Ammo boshqa hadislar ko'rsatadi ekan, u salamdan so'ng bu ko'rsatadi salamdan so'ng bo'lgan zikrlar. Ham shular tog'i bu Muslim sunnat jiyintidagilar Ka'b ibn Ujra radhiyallohu anhu kelar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi. Namoz oxiridan aytiladigan zikrlarni muwaqqibat deb Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam atay. Muwaqqibat narsa ol namoz ortidan aytiladigan zikrlar, duolar. Kimda kim uni har vaqtda o'tiy ekan, uni ishlovchi kishilar, uni aytuvchi kishilar birda hasratga tushmaslar. Dubur kulli solah maktuba. Mana
Müslim сүннәт җыентыгында да килә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям айырып ачык итеп әйтә, ул фарыз намаздан соң. Һәм кемдә кем фарыз намазын әйтә икән шушы сүзләрне 33 мәртәбә Субханалла, 33 мәртәбә Әлхәмдүлиллаһ, 33 мәртәбә Аллаһу әкбәр. Мондый сүзне әйтүче кешеләр, мондый зикрне әйтүче кешеләр, алар хәсрәткә төшмәсләр. Һәм әлбәттә ул хадисләр әлбәттә күптән күп. Һәм Шәйх Албани рахмәллаһ бу хадискә аңлатма әйткәндә муаккибат бу шундый сүзләр, ягъни кыскартып әйтәм, ул шундый сүзләр һәрбер намаздан соң әйтелә торган зикрләр. Шулайдыр бу хадистә һәм башка хадисләрдә біз күрәбез ди, хадисләр килә, анда намаздан соң килә торган зикрләр, ул сүз алып барыла фарыз намаздан соң, ничә ул хадисләр турыдан-туры күрсәтеп тора. Әмма ул галимнәр кайсылар әйтәләр икән, сөннәттән соң да зикр әйтергә кирәк дигән сүзләр, аларның сүзләренә берни дә дәлил күрсәтелми. Аларга берни дәлил юк. Шәйх Албани рахмәллаһ моны Әл-Хадис силсилә Әл-Хадис сахиха 102-нче хадис номерында моны искә төшерә. Кайбер кешеләр әйтәләр, юк, менә бит Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям ул сәламнән соң утырмаган дип шундый сүзендә әйтәләр. Һәм сөннәттә хадисләр китерәләр. Ул хадисләр 2 хадис килә. Бәлки микинә түгел, андый хадисләр байтак. Мәгънәсе шушы бер. Әйтә, бу хадис Тәүбәннән килә. Әйтә, сөннәттә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям кайчан иза инсарафа мин салатихи, кайчан намаздан китсә, әгәр инсарафа без бу хадисне шулай тәрҗемә кылсак, инсарафа китеп бару, шулай бит? Китеп бару. Әгәр дә Пәйгамбәрбез һәм кайчан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям намаздан китеп барса, ул 3 тапкыр әйтә торган булган астагфирулла. Ягъни астагфирулла. Анасын шуны әйткән Аллаһумма антас салам ва минкас салам табаракта я зал җалали вал икрам. Бу хадистәгә дә карасак, инсарафа, ягъни китеп барса, әлбәттә бу китеп бару biz аңлаган китеп бару түгел. Шуңа да Нәвви рахмәллаһ бу хадискә аңлатмасында әйтә, инсарафның мәгънәсе салам бирү. Әгәр дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям салам бирсә, ул 33 мәртәбә әйткән, ул 3 тапкыр әйткән астагфирулла һәм дуа укыган Аллаһумма антас салам ва минкас салам табаракта я зал җалали вал икрам. Күрдекме? Бу хадистә бер дәлил юк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям турып киткән. Бәлки монда инсарафа дигән сүзнең мәгънәсе турып китү. Гарәп телендә андый мәгънә булса да, ләкин монда намаздан чыгу мәгънәсе. Монда бер шик юк. Ана икенче хадис Гайшадан килә. Гайша әйтә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям кайчан салам бирсә, ул урыннан тормаган, хәтта шушы сүзләрне әйткәнчә, ягъни шушы сүзләрне әйткәч, Аллаһумма антас салам ва минкас салам табаракта я зал җалали вал икрам, шушыны әйткәч, инде урыннан кузгалган дип хадис килә Гайшадан. Бу хадис Муслим сәнәдендә 592-нче хадис булып килә. Ләкин ничек моңа сәләфләребез һәм галимнәребез бу хадисны аңлатма язганда, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям, ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу намаз укыганда кыйблага карап укыды, шулай бит? Кайчан Аллаһумма антас салам ва минкас салам дигәч, ул борылып утырган кемгә? Намаз укучыларга борып утырган. Менә шуның турында сүз бара. Ягъни Гайшаның әйтүе сүзе, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям урыннан кузгалмаган, илля марҗу дуганы әйткәннән соң кузгалган. Моның мәгънәсе ничек? Урыннан кузгалган, ягъни намаз укучыларга борылып утырган. Хәтта намазга килүче кешеләр уйласыннар, намаз укылып беткән. Һәм бу Пәйгамбәрнең сүннәтенә булып тора. Кемдә кем имам булып баса икән, һәм ул намазны укып бетерсә, ул Аллаһумма антас салам ва минкас салам табаракта я зал җалали вал икрам дип әйткәч, ул инде борылып утырырга тиеш, ягъни урын үзгәртергә тиеш. Хәтта арттан соңга калып килүчеләр уйламасыннар, әле намаз бетмәгән дип. Бу инде күрсәтеп тора, намаз беткән. Һәм Пәйгамбәрбезнең сүннәтеннән булып тора, юлыннан булып тора, иншаллаһ. Әл-Хаҗр Асхалани үзенең китапларында хәбәр бирә, Пәйгамбәрбезнең юлларыннан булып тора, ул сүннәтләрне өйдә уку. Сүннәтләрне өйдә уку. Бу инде Пәйгамбәрбезнең сүннәтләреннән булып тора. Шуңа өстәп Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, ничек бу Бухари сүннәт җыентыгында килә, Пәйгамбәрбез әйтә, эй кешеләр, намазларыгызны укыгыз өйләрегездә. Сүннәттә иң яхшы намаз, кешенең иң яхшы намазы фарыздан тыш ул аның өендә булган намазы. Ләкин әлбәттә башка хадисләрдә күрсәтә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям мәчеттә намаз укыган, монда инде каршылык юк, кеше сүннәт намазларын мәчеттә укый ала. Ләкин Пәйгамбәрбезнең юлы булып торган, ул өйдә укый торган булган гадәтенчә сүннәт намазларын һәм аңа хадисләр бик күп килә. Моны ни өчен искә төшердем?
Peygamberimizin yolun anlattığı işinge. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nişik işledi, nişik buldu onun yolu, ol zikrini farazdan sonra işler bitirgeç, ol sünnetinin durup namaz okunmagan, ol zikrini etken. Agar da sünnetini okuyturgan bolsa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem galdinçe bora turgan bolan uyinde, ham uyinde okuyturgan bolgan. Kurası uyinde okuyturgan bolgan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zikirlerini farız namaz aytırgan bolgan bu indi Peygamberimiz sünnetlerinden. Hem söz нәрсә әйтелдесен безнең, нәрсәгә мин буларны искә төшердем? Хәтта күрсәтер өчен, агар да кеше ниндер бер галимнең яки бер мәсхабның бер юлына иярә икән, сукыр рәвештә иярә икән, мәсьәләләрне, хадисләрне тикшермичә, аңламыйча, укымыйча, менә күпме хәерлектән мәхрүм кала бу кеше. Бер. Күпме хәдисләрне без укыдык, шушы зикрләрнең фазиләтләрен. İkinciden bu hadisler nişliybiz sanalasa. Agar da aytaybiz ki yok sünnetten son yok biz zikirlerini sünnetten sonra okuyuz, farzdan sonra okumuyoruz. Bu hadisler nişliybiz san. Bu hadisler biz sızıp atırgan deyişmi. Qoşan biz Bukhari, ham Müslim sünnetten okuganda ne Peygamberimiz bular işlagan, bular aytgan ede bular sızabız, buların gameli yok. Şulay bulup qalamı? Bu şariatni yokqa çıgaruga aylandire. Şariatni yokqa çıgaruga iltiyatirgan ibirler. Şu adam bundan sap bular kerak. Indi Allah Teala so'raymiz, Allah Teala bizga o'zining dinini anlatsin. Ham onun dini bilan amal qilib Allah Teala bizga yordam bersin. Ham foydali ilmlar bilan Allah Teala bizni rizqlandirsin. Ham foydasiz, ziyanlı, Allah'ın ayıra turgan ilmlardan bizni Allah Teala yiroq qilsin. Allah Teala eshituvchi ham duolarga javob beruvchi. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar. Ufran rabbana va ilayka al-masir.